सर आप कहबे कि जेतेबेले आपण स्टूडेंट कैरियर आपण भाबिथिले कि आपण लाइफ सांबादिकता रे कटियो ସାମ୍ବାଦିକତା ତା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୃଥକ କରି କହିବ। सांबादिकता क्षेत्र रे माने आपनकर फीफेयर अछि कि ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜରେ ଧରନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିବେ। सर आजिर ओडिया भाषा साहित्य उपरे आपण कोन ସରକାର ମାନେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। सर जेतेबेले जो सरकार आसुची सेतेबेले बोधे आपनकर मीडियाटा से सपोर्ट हे जाउची ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭୌଗୋଳିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। आगामी दिन में सर माने सांबादिकतार माने स्वच्छ सांबादिकता करिया पई कोन आवश्यकता कमी रही जाउची ଯାହା ଦିଶୁଛି ସେଟା ଘଟଣା ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। अभिनयर पॉडकास्ट किछि कथा किछि चर्चा को स्वागत करछि मो शौक। आज आम पॉडकास्ट स्टूडियो रे अछंती जणे साधारण मनीष असाधारण व्यक्तित्व जे कि संवाद उत्तर ओडिशा संस्करण मुख्य भाव में एवं कार्यरत खाली से परिचय नुहे 9टी उपन्यास 4टी गल्प गोटे नाटक एवं 3 दशंधिर ओडिशा जहाँकि 1991 रु 2020 लिखिंट जहाँ यह चर्चा को आसीथिला से भली जने चर्चित चेहरा से आम गण में अच्छा आज अभय न्यूज पॉडकास्ट पक्षरु ताको स्वागत जणेबा। धन्यवाद सर। आपण जने मनीष को पाई आज आम गर्वित सर जे आपण केमिति कहिबे आपण जेतेबेले जने विशिष्ट लेखक भाव में बेस सुनाम अर्जन करिसंती एवं जने सांबादिक भाव में मध्य किंतु दुईटा जाको केमिति आपण मेंटेन करन सर? ମୁଁ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଉଭୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ଅଛି, ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଜି ଯାହା ସମ୍ବାଦ କାଲି ସେଟା ସାହିତ୍ୟ, ତା ପରଦିନ ସେଟା ଇତିହାସ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ କିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେହି କାହାଠୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୃଥକ ଥାଏ। ଯେ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଏଇ ମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରିବାର ଗୋଟେ ମୋହ ଥିଲା, ସେ ମୋହ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମତେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ଗତିରେ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବି। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭାବବୋଧ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ସହିତ ରହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ। କେବେ କେବେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ଯଦି ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସାମ୍ବାଦିକତା ମୋତେ ସାହାରା ଦିଏ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖା, ଯୋଉଟା କି ମୋ ସହିତ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ଚାଲିଛି। सर आजिर ओडिया भाषा साहित्य उपरे आपण कोन कहबे? ओडिया आमे जोटी बसिचे एटा होची बालेश्वर माटी, फकीरमोहन सेनापतिंकर माटी। एठी ही गोटे भाषा भित्तिक गोटे आंदोलनर एठी गोटे सूत्रपात हेतिला। आपनकर मन थिबो जे ब्रिटिश सरकार शासन रे जेतेबेले कांतिलाल भट्टाचार्य जने बंगाला शिक्षक थिले ए बालेश्वर स्कूल रे। ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नय जो कही देथिले। ता परवर्ती समय रे ओडिया को भाषा को बंचिया पाई बहुत महामनीषी माने आगे आसीथिले। से फकीरमोहन सेनापति कहतु, मधुसूदन दास कहतु, उत्कलमणि गोपबंधु दास कहतु, से आगे आसीथिले। परवर्ती समय महात्मा गांधी मध्य ताकर यंग इंडिया रे लिखिथिले जे हाँ भाषा भितर गोटे राज्य गठन हवा उचित। जहाँ परवर्ती समय आम प्रथम राज्य भाव 1936 मसीह एप्रिल 1 तारिख दिन ओडिशा गोटे भाषा भित्तिक राज्य गठन है। कि मो मतरे एबे मध्य भाषा को नहीं केबे संघर्ष आमर सरीनी। आमे एबे प्रत्येक मुहूर्त रे आमे एमती कि 2014 मसीह आम ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता पाइले सुद्धा ओडिया भाषा को नहीं एबे मध्य आमे संघर्षरत अच्छु। आमे सबुबले ओडिया भाषा केमि बंचिबो, तार माने बजाय रहिबो, तार अस्मिता बजाय रहिबो, ताको नहीं सबुबले आमे एबे भी संघर्ष अच्छु। सरकार विभिन्न स्तर रे सरकारଙ୍କର उद्यम भाषा को लेकर आलोचना होउची, किंतु वास्तव क्षेत्र तार कार्यकारी होउनी। तेणु ओडिया भाषा निश्चित भावे आमर स्वाभिमान, किंतु आमे संपूर्ण भावे कहि परिबानी जे ओडिया भाषार ए पर्यंत सुरक्षा हेची। एबे मध्य भावे किछि ना किछि क्षेत्र रे एबे मध्य संघर्षरत अछि।
ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସମାଜ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିବ କେତେବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମତଃ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଲିଖିତ ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ରେ ଲେଖାଲେଖି କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବନାଟା ଅଲଗା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହେବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିବା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାଣିବା, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣି ସବୁକିଛିକି ଆମେ ଜାଣିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର କ'ଣ ସାର୍ କହିଲେ? ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର କହିଲେ ଏହା ହବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେ ଏବଂ ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେ ଏବଂ ବିଘଟନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ମୋ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାକୁ କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ହଉ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ହଉ, ତାହା ହିଁ ମୋର ଲେଖକୀୟ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଏ, ଅନୁପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମୋ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଯେ ମଣିଷର କଥା କହିବା। ମୋ ଲେଖା ଯାହା ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଲେଖିପାରୁନି, ମୋ ଭିତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରହୁଛି, ତାହାକୁ ଲେଖକ ଭାବେ ତାହାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରେ। ମୋ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହେଉଛି ମଣିଷର କଥା କହିବା, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱର ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତା ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ? ସାମ୍ବାଦିକତା ଯାତ୍ରା କହିଲେ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବୋଧେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଜନତାର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ପବ୍ଲିସିଟି ଚାର୍ଜ ବୁଝୁଥିଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖବରକୁ ଖବରକାଗଜ ଲେଖି ପକାଉଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ବୃତ୍ତି କଲି ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଏବଂ ମାନେ ବୃତ୍ତି କଲା ପରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା କେତେଟା ପେପର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି। ଅନେକ ଘଟଣା ମାନେ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଘଟଣା। ସବୁଠାରୁ ମୋ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଉଛି ନଗଡ଼ା ଘଟଣା, ଯେଉଁଟା ଆମ ଯାଜପୁରର ଗୋଟେ ଆଗୁଆ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ସେଠି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଅପପୁଷ୍ଟ ଶିକାରରେ ପ୍ରାଣ ମାନେ ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦର କଟକ ସଂସ୍କରଣରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଜପୁର କଟକ ସଂସ୍କରଣ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସେମିତି ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ 3 ମାସରେ 19 ଜଣ ପିଲା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖବର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରି ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ କରି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଠିଆ କଲୁ, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ନଗଡ଼ା କଥା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ସରକାରକୁ ମାନେ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେଇଟାକୁ ବୋଧେ ଏବେ ଯେଉଁ ନଗଡ଼ାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 9 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପୁଣି ବାଡ଼ି ଧରିକି ଖସିକି ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଥିଲା ଫଳରେ ସେ ନଗଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ଭାବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ ସାମ୍ବାଦିକତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ନଗଡ଼ା, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭୌଗୋଳିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ସେଇଟା ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନଗଡ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କିଛି ଦିନ। ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କି ଆପଣ ଲାଇଫ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ କଟିବ ନା ଆପଣ ଲେଖାଲେଖିରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ଥିଲା? ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଭଲ ବି ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି,
ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ କିଶୋର ଚକ୍ର ଗଢ଼ିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ମତେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ରେଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଗପ ପଢ଼ିବା, ଯୁବବାଣୀରେ ଯାଇକିରି ଗପ ପଢ଼ିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଗାଜିନ୍ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାକୁ ନେଇ ଲେଖା ପଠେଇବା, ନିଜର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାକୁ ତା ସହିତ ସାମିଲ ହେବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଭାପତି ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଆଣିକି ସହାୟ କରିବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଠାରୁ ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ସାହିତ୍ୟିକକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ବୋଧ ହୁଏ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିଲି ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତିରେ ଥାଇ ସାହିତ୍ୟ କରିବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସେତିକି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଉ ସେତିକି ସଂକଳ୍ପ ମନ ଭିତରେ ନ ରଖିଲେ, କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଶବ୍ଦର ଓରିମାନା ମେଣ୍ଟିଯାଏ, ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବି ଏଇଟା ମୋ ଭିତରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିଲା ବୋଧେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାକିରି, ବଡ଼ ବୃତ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମେଇଥିଲା। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ହୁଏତ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିବି ଏବଂ ତାହା ବି ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ସାର୍, ସାମ୍ବାଦିକତା ନଜର ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଯେକୌଣସି ଇସ୍ୟୁର ନା କାହିଁକି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଫରକ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ କଥା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଆଇ, ତୃତୀୟ ଆଖି, ମାନେ ଥାର୍ଡ ସେନ୍ସ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ବେଳେ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକତା ତାହାକୁ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖୁଛି, ଯେ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ତାକୁ ନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ଲୋକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକତା ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହବ। ସାମ୍ବାଦିକତା ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ କ'ଣ ଦେଖିବ, ସେ ଘଟଣାରୁ କ'ଣ ଦେଖିବ? କେବଳ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟୁଛି ଦେଖିବ, ନା ଘଟଣା ପଛରେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବ, କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦେଖିବ, କିମ୍ବା ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ହଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହବ, ମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ସାମ୍ବାଦିକତା ଘଟଣା ସେଇଠି ସରିଗଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକତା ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ, ଆଗକୁ ତା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆସିଲା ମାନେ ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ତା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୃଥକ ବୋଲି କହିପାରିବ। ମୁଁ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଲଗା। ସାର୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୋଲା କଥା କହିବେ କି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ବି ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଫେୟାର ଅଛି କି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି କି, କହିବେ କି? ନାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ଏଇଭଳି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କି ଯୋଉମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟକୁ ଫେରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ତାକୁ ନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱର ହେଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯୋଉଠି କାମ ମାନେ କରୁଛେ, ଯିଏ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ମିଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ସେ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ, ସବୁ ଆମେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାକୁ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ମାନେ ସେତିକି ନିରପେକ୍ଷତା ରହୁନି କି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହୁନି, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛେ, ସେ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା ଅର୍ଥ ନେବେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଏବେ ଯୋଉ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଅଛି, ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ମୁଁ ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସରକାର ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆଟା ସେଇ ସପୋର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିଛି ମିଡିଆ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକି ନହେଲେ ଆପଣ ଚଳିବା, ବଞ୍ଚିବା ବା ନିଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି, ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ, ବିଜ୍ଞାପନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମାନେ ଖବର କାଗଜର ସବୁଠାରୁ ତିଷ୍ଠିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜରେ ଧରନ୍ତୁ
ଶହ ଶହ ଲୋକ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିବେ, କର୍ମଚାରୀ ଥିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଖବରକାଗଜ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କରିକି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ, ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଅର୍ଥନୀତି ସଶକ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଟା ଅର୍ଥନୀତି ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ, ଏଠି କେହି ବି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ତାକୁ ରୋକ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାମ୍ବାଦିକତା ଆକ୍ରମଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ଆପଣ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ସାମ୍ବାଦିକତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ରୋକ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଏ ନେଇପାରିବେନି, ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଆଇନ ଆଣିବା ଦରକାର। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଅନେକ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ମଧ୍ୟ କେହି ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରକାର ସ୍ତରରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଉଚିତ। ସାର୍ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଦରମା 3 ଗୁଣ ହେଲା, ଅଥଚ ଅନେକ କିଛି ମାନେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ କଥା ବି ସରକାର ବହୁବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସରକାର ମାନେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସେଟା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବାକି ରହିଲା ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହଉଛି, କିଛି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ନାଇଁ ଏଟା ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଦରମା ଏତେ ହଠାତ୍ 3 ଗୁଣ ବଢ଼େଇବା, କିଛି କିଛି ସ୍ତରରେ ଆସୁଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦରମା ଅର୍ଥନୈତିକ ବଢ଼ୁଛି ଇଏ କରୁଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ପେନସନ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନ ଭିତରେ ମାନେ କେବେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନ୍ୟୁଜ ପରିବେଶ? ନାଇଁ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଡିଟୋରିଆଲ କାମ କରୁ, ମାନେ ସମ୍ପାଦନା ବିଭାଗ ସହିତ ଯେହେତୁ ଜଡ଼ିତ ଥାଉ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ବେଳେ ଥାଏ, ବେଳେ ହେଇଛି କିଛି ଘଟଣା ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ। କି ସାର୍ କେବେ ଫୋନରେ ଧମକ ଦେଇନାହାନ୍ତି କଥାରେ କି ଏମିତି ଧମକ ନ୍ୟୁଜକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ, ସେଟା ଧମକ ନୁହଁ, ଅସନ୍ତୋଷ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆସି। ସାର୍ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି କହିବେ ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଛି? କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ନା ସାହିତ୍ୟ? ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ ମୋତେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଆରମ୍ଭ କଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭା କଟକକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିଲା, ସେଇଠି ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। କିଛି କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା କହିଲେ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୋ ବୃତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଘଟଣା ଯେମିତି ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜଣେ ଜୀବନରେ ଘଟେ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସେମିତି ରହିବ। ସେଇଟା ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସାମାଜିକ ଭିତରେ? ସେଇଟା ତ ସମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ଟିକେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ଏମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା ନା ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ସହିତ ମୋ କାମ ସହିତ ଥାଏ ମୁଁ ଆଦୌ ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଦିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା କହନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକତା ହେଉଛି ମୋ ବୃତ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆଉ 1-2 ଯଦି କହିବେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ବୃତ୍ତିକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ଏବଂ ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ସାର୍ ଏମିତି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା କଲାବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା ପରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଭାବନା ଆପଣ ମନ ଭିତରକୁ ଉଦୟ କରୁଛି। এই ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଚଳନ ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି କେତେବେଳେ? ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ବାପାଙ୍କର ଚାଲିଯିବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ
କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷଟା ମୋ ପାଇଁ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିନି। ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବାପା ଯେମିତି ଚାହେଁ ପୁଅ ଟିକେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନା ଝଗଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯଦି ଲେଖାଲେଖି କରିପାରୁଛି କିମ୍ବା ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିପାରୁଛି କିମ୍ବା ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିପାରୁଛି, ତା ପଛରେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାର୍ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା କମି ରହିଯାଉଛି? ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ମୁଁ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ନିଜ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାପରତା ସେଇ କମି ଯାଉଛି ମୋତେ ଲାଗେ। ମାନେ ସହଜରେ ସବୁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ଖବର, ସେଇଟା ହୁଏତ ମୋତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ କମି। ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ଯୋଉ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହଉଥିବା ମାନେ ଖବର ବେଳେ ଲାଗେ ଘଟଣା ଯାହା ଦିଶୁଛି ସେଟା ଘଟଣା ନୁହଁ, ଆଉ ଯାହା ମାନେ ଆମେ ତା ପଛରେ ବହୁତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ରହିଯାଉଛି, ତାହା ହିଁ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁନି। ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି କି କମୁଛି? ନାଇଁ, ଆଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଏବେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ କଥା ହଉଛେ ସେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆପଣ ଯଦି ରଖିବେ ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବହି କିଣୁଛନ୍ତି, ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେତିକି ଆମେ ମାନେ ଆହୁରି ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ହବା କଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କିଛି ଯୋଉ ସଂକୁଚିତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ସଂକୁଚିତ ଲାଗୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେଇ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ହବା ହେତୁ ଭାବୁଛି ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲ ତ ରହିବ, ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, କିମ୍ବା ଚାକିରି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିବ। ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେତିକି ନଥିଲେ ଆମେ ଏତେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ସାର୍ ଆଜିକାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ କିଛି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ମୋବାଇଲ ତ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି ଅର୍ଥ ଆମେ ସମୟର ଅପଚୟ କରୁଛେ। ସମୟରେ ଯୋଉ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଆସୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମ ପାଇଁ, ଶିଖିବା ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅଯଥାରେ ଯୋଉ ରିଲ୍ସ ହଉ ଇଏ ହଉ ସମୟ ଅପଚୟ କରୁଛେ। ସାର୍ ଆପଣ ଗାଁକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ସହର? ନିଶ୍ଚିତ ଗାଁରେ ଘର। ସାର୍ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଫ୍ୟାମିଲି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲିବା ଏବେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। କେତେବେଳେ କାହିଁକି ହୁଏନି, କେବଳ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ହବନି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ସେ ଅବସର ପାଉନାହାନ୍ତି। ପରିବାର ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତା କି, ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତେ କି, ଏଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଆସେ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅତୀତକୁ ନେଇ, ପିଲାବେଳ କଥା ନାଇଁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଅତୀତକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବେ ଅତୀତକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି ବୋଲି, ଅତୀତ ମତେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନଟା ମତେ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଶକ୍ତି ଦଉଛି। ସାର୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ମୋହନ ମାଝୀ? ନାଇଁ, ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦବା ଉଚିତ ହବନି। କାହିଁକି କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ ଆସିଛି, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଲଗା। ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ? ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ଫକୀର ମୋହନ ମାଟିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମାନେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆସେ? ଆଖି ଖୋଲିଲେ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଆସେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ପରିବେଶ ଅଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା ବି ମଧ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏଇଥିପାଇଁ, ଦଳ ତ ବିଭିନ୍ନ, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଭାବେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତି ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଦେଖେ କି ଏକ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକି ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ। ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି, ଗୁଳି ଫୁଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଭୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ନଜର ଆଣନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଠିକ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ କରୁଛୁ,
ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମାଟିରେ ଏଇଭଳି ମାନେ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଲୋକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆପଣ ରାତି 10ଟା 11ଟାରେ ଲୋକ ମେଳା ହେଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭାବିବେ ସୁରକ୍ଷିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗଣରେ ଥିଲେ ଯିଏ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଏବଂ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ପେଶାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ନିଶାରେ କବି ଏବଂ ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚିରଞ୍ଜିତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହେ। ସେଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପାଇ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆଜିକା ଏଇ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।